गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु नवीन बेहरा तुम मान स्वागत करुच्ची आज क्लास को। आज आम एटा पढ़िबा लसागु। लसागु पूरा ना होची लघिष्ठ साधारण गुणितक। लघिष्ठ माने सबुठारु सानो, साधारण माने उभयर गुणितक से हेइथिबो। गुणितक माने जानिथिबो गोटे संख्यार गुणितक सेही माने हेबे जो संख्या मानकु उक्त संख्याटी विभाज्य करि पारि, संपूर्ण रूपे विभाज्य करि पारिबो से माने तार गुणितक हेबे। जेमति कि 8 गुणितक को माने हेबे ना निजे 8 हबो, 8 दिने 16 हबो, 8 3 24 हबो, 8 6 32 हबो, 8 5 40 हबो, एमति अनेक हबो। सबुठारु सानो गुणितक 8 हबो एवं सबुठारु बड़ गुणितक किए हबो हम कहि परिबानी। काई कहि परिबानी ना सेही संख्या सहित केवल संख्या गुणा हेइका चलीछि। केते संख्या अछंती आमे ताहा केवल कहि पारुने, तो केते संख्या तरे गुणा हबे आमे भी कहि परिबानी। शेष संख्या किए गुणा हबो कहि परिबा। तेणु गुणितक केतेटा बाहरिबो आमे ताहा निर्णय करि परिबा नाही। या असंख्य बुझला बा अगुणित। तो 8 10 रो लसागु आमे बाहर करिबा, जो उपाय रे आमे गसागु बाहर करले सेही प्रकार प्रणाली अवलंबन करिबा, तेबे आमे केमिति बाहर करिबा ना 8 रो गुणितक मानको आगे लेखिबा, 10 रो गुणितक मानको मध्ये लेखिबा। 8 10 रो गुणितक मानको भितरे सबुठारु सबुठारु सानो गुणितक को लेखिबा, बड़ नुहे सबुठारु सानो गुणितक को लेखिबा अर्थात लघिष्ठ, तेबे आमे लसागु बाहर करि परिबा। ते गोटे प्रश्न तुम पई अछि, अभ्यास कार्य रो प्रश्न एटा 8 10 रो लसागु। ताले आमे केमिति बाहर करिबा देखिबा। प्रथमे 8 रो गुणितक गुड़िक हेले, गुणितक गुड़िक हेले 8 रो गुणितक को माने हे पारिबे ना 8 हबो, 8 दिने 16 हबो, 8 3 24 हबो, 8 6 32 हबो, 8 5 40 हबो, 848 हबो, 8 56 हबो, 8 8 64 हबो, 8 8 64 हबो, 8 9 72 हबो, 8 9 72 हबो, 8 10 80 हबो, 11 88 हबो, 12 96 हबो। हैला कि एमति तम कहबो एते काई बाहर करूची, एते गुणितक कोन बाहर करे दरकार। कारण गुणितक तो असंख्य ना, गुणितक तो असंख्य। आमे जे कॉमन गुणितक खोजिबा सेतेबेले हुए तो हमको कॉमन गुणितक न मिली पाए। तेणु अधिक आमे गुणितक बाहर करथिले कॉमन गुणितक बाहरबार संभावना टिके बढ़िबो। हैला कि 12 96 जगह में जाइछे, 12 96 पद जाइछे, 11 28 12 13 104, 13 104, तापरे 14 112, तापरे 15 120, हैला कि तापरे 16 आमे 128, हैला कि 17 136, हैला 18 तमरो 144, 19 तमरो 171, 152, 19 152, हैला तापरे 20 तमे 160 एंड बात 160 आउरी अछि तो डॉट चिन्ह तमे दो। हैला प्रथम प्रश्नटा तेणु अति कम रे मु 2-3टी गुणितक खोजुछि। हैला सेति पे हम एते लंबा लेखिछि। तापर 10 रो गुणितक हम नै बहुत सहज होबो। 10 रो गुणितक गुड़िक हेले, 10 रो गुणितक गुड़िक हेले प्रथम तो हम सेही संख्या ही गुणितक हबो। 10 10 दिने 20, 10 3 30, 10 6 40, 10 5 50, 10 60, 10 70, 10 80, 10 9 90, 10 100 और पढ़ेबा हमें। हैला 11 10 110, 12 10 120, 13 10 130, 14 10 140, 15 10 150, 16 10 160, 17 10 170, 18 10 180, 19 10 190,
20 ଦଶା 200, 21 ଦଶା 210, 22 ଦଶା 220, 23 ଦଶା 230, ଏମିତି ଡଟ୍ 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 ସିଆଡକୁ ଚାଲିବ। ହେଲା କି ଉପାୟଟା ଦେଖ କଣ ଆମେ କେମିତି ଏଟାକୁ ଜାଣ ଯେ ଲସାଗୁ ମାନେ କଣ। ଆଗେ ଗୁଣିତକ ତାପରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ହେଲା ଆମେ ଲେଖିବା 8 ଓ 10 ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ସାଧାରଣ ତମେ ଜାଣିଲଣି କମନ। ଖେଳରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଉଭୟ ଦଳରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖେଳେ, ସେମିତିଆ ଜିନିଷ। ଖେଳଣା ଯଦି ଆମର କମନ ଖେଳଣା ଦି ଭାଇଙ୍କର ଅଛି ତେବେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଆମେ ଖୋଜିବା କିଏ କିଏ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେବେ। ତମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଗୁଣିତକ ଆସୁଛି ତମର 40, ୟାର ବି 40, ୟାର ବି 40। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ହେଲା ତାପରେ ତମେ ଦେଖ ଗୁଣିତକ ମିଳିବ 80, ଆର ମଧ୍ୟ ଗୁଣିତକ 80, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୁଣିତକ 80। ହେଲା ତାପରେ ଆର ଦେଖ ଗୁଣିତକ ତମେ ପାଇବ 120, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୁଣିତକ ପାଇବ 120। ହେଲା ହେଲା ତାପରେ ଆର ଗୁଣିତକ ମଧ୍ୟ 160 ଅଛି, ତାର ଗୁଣିତକ ମଧ୍ୟ 160 ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପାଇଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କିଏ କିଏ ନା କିଏ ବାହାରିଲେ 40, 80, 120 ଆଉ 160 ଆହୁରି ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ନା 8 ଓ 10 ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ କିଏ ନା ସାନ ହଉଛି 40। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଲସାଗୁ 8 10 ର ଲସାଗୁ ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ ସାନ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ ନା 40। ବୁଝିଗଲେ। ତମେ କହିବ 40 ମିଳୁଛି ଯେ ଆଉ ସିଆଡକୁ କେମିତି କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ଅଳପ ଲେଖିଥିବା ତାହେଲେ ତ ପାଇବାନି। ହେଲା ଯଦି ଅଳପ ଗୁଣିତକ ଲେଖିଥିବା ତାହେଲେ ତ ପାଇବାନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ତମେ ଜାଣିଦିଅ ଯେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା ସେ ହିଁ ଲସାଗୁ ହବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆଉ 2 3ଟା 4ଟା ଖୋଜୁଛ ତେବେ କେବଳ ଏହାର 1 ଗୁଣ, ଆର 2 ଗୁଣ, ଆର 3 ଗୁଣ, ଆର 4 ଗୁଣ ହିଁ ବାହାରିବ। ବୁଝିହେଲା। 40 40 ର 2 ଗୁଣ 80, 80 ର 40 ର 3 ଗୁଣ 120, ପୁଣି 40 ର 4 ଗୁଣ 160, ଏମିତି କିରି ବାହାରିବ। 5 ଗୁଣ 6 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ ବାହାରିବ। ଆର ଭିତରୁ ତମେ ସବୁଠାରୁ ସାନଟି ଖୋଜିବ। ପ୍ରଥମ ଗୁଣିତକ ପାଇଗଲେ ତମର କାମ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୁଣ ନିୟକ ନୁହେଁ ଯେ ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁଣ ନିୟକର ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ, ତେଣୁ ତାହା ସବୁ ଜାଗା ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅସୀମିତ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମଟା ମିଳିଗଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସାନ ହବ। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରି ସାର ବଡ। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗୁଣିତକ ପାଖରୁ ଆମେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ତମେ ଖୋଜୁଛ ଅଧିକ ତେବେ କେବଳ 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ବାହାର କରିଦେବ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବାହାରି ପାରିବ। ହେଲା କି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯେ ଲସାଗୁ ଲେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ବଡ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗସାଗୁ ଲେଖାଯାଉଛି ତାହା ସାନ ବାହାରୁଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ନା ଗସାଗୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହଉଛି ଗୁଣ ନିୟକ। ଗୁଣ ନିୟକ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ 2ଟା ଭିତରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ ଖୋଜା ହଉଛି। ସାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ ଖୋଜା ହଉଥିବାରୁ ସେଟା ସାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା କି। ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ ବାହାର କଲେ ଗୁଣିତକ ଖୋଜା ହଉଛି। ଗୁଣିତକ ମାନେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ ହଉଛି। ତେଣୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ ଗୁଣିତକ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାନ ମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଡ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି, ସାନ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବନି ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଚିନ୍ତା ତ କରିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ତମେ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯିବ ଏବଂ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଲସାଗୁ ମିଳିଯିବ, ଗସାଗୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଗସାଗୁ ମିଳିଯିବ। ହେଲା କି କ୍ଲାସ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା।